Hi students, in last class we are seen or discussed about the physical order. It is our first chapter. Hi students, in last class we are seen physical world and discuss about that physical world. Today we go to discuss about the units and measurements. In our daily life we are using some physical quantities. That quantities are measurable and that are cost. Generally we are using rice, sugar, water. What is this? These are the quantity. Rice we take 1 month for 50 kg, sugar we take 1 month for 3 kg, water 100 or 1000. What is that? Liters for 1 month. Okay, this type of physical quantities are we are using in our daily life. Here we discuss what are the units, how to measure that physical quantity in standard units. So first of all, there are in physics physical quantities are divided into two types. First one are fundamental, second one are derived. Fundamental quantities, derived quantities. Examples are to be taken: mass, length, time, temperature, electricity, etc. What are the definition of derived quantities? These are the depends on fundamental quantities. Examples: velocity, acceleration, force, momentum. Except fundamental quantities, all are the derived quantities in physics. Okay, so what is unit? What is unit? Unit is a defined and standard quantity value. Defined and standard quantity value. We know that 1 minute equal to 60 second. So what is the quantity of 1 minute, or what is the magnitude value of 1 minute? 60 seconds. What is a second? Here second is a unit of time. Second is a unit of time. We take another one. 1 kg. What is 1 kg equal to? The 1000 grams. So 1000 grams are equal to the 1 kg. So both are equal. So here is the 1000 represent mass. Here kg represent mass. But how many grams for 2 kg? How do we write? 1 kg equal to 1000, 2 kg equal to 2 into 1000. So 2000 grams per 1. So we observe here is the kg is mass of the unit, grams also mass of the unit. We will go to the big size, quintal. Quintal, what is 1 quintal?
1 quintal is equal to 100 kgs. So kgs here mass of the unit, quintal also mass of the unit. We go to the next metric. 1 ton equal to 1000 kgs. Ton is also units of mass, kg also units of mass. So స్టాండర్డ్ మరి స్టాండర్డ్గా మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నామంటే 1 kg అంటే 1000 grams ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కేజీ. 1 క్వింటాల్ అంటే ఏముండాలి? ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? 100 kgs ఉండాలి. 1 క్వింటాల్ అంటే ఏముండాలి? 100 kgs ఉండాలి. మరి 1 టన్ అంటే ఏముండాలి? 1000 kgs ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ది స్టాండర్డ్. మరి కేజీని చెప్పడానికి మనం స్టాండర్డ్గా ఏం తీసుకున్నాము అంటే 1000 grams తీసుకున్నాం. అంటే 1000 గ్రామ్ అయితే ఖచ్చితంగా అది ఏమవుతుంది? ఒక కేజీ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కేజీ అనేది ఏమవుతుందంటే యూనిట్ ఆఫ్ ది మాస్ అవుతుంది. అయితే అందుకే మనం యూనిట్ డిఫైన్ ది యూనిట్ అంటే యూనిట్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ అండ్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది దట్ క్వాంటిటీ. ఓకే, సో in the units and measurement we have different countries or different countries used the different systems to measure the quantities, physical quantities. Because first of all we use the quantities, fundamental quantities is mass, length, time. There are different systems for these three quantities because of these are the fundamental quantities. So here we see the different quantity systems. So first of all we write the mass, length, time. So here one first system is CGS. This is the one system. What is the C? C represents the mass, C represents the length. So in length, first of all we write the length to easy understand the systems. So what is C? Length represents centimeter. What is the mass measured in grams? What is S? Time measured in second. Okay, right. Next system is FPS. What is foot? Length measured in foot. What is mass? Pound. What is time? Second, measured in second. Another system, MKS. What is M represent? Meter. What is K? Kilogram. What is represented as second? So you observe here physical quantity is same, but it units are different in a different unit system. So length measured in CGS centimeter, that length is same measured in a FCS system foot, that length measured in a MKS system meter. So length is same, only one physical quantity length, that length measured in different systems and different units. These are the units of the length. So we can see the mass measured in CGS grams, we say only grams in CGS. Mass measured in FCS pounds. Mass measured in MKS kilograms. So we observe here the unit of time is same in all systems, second. So this is the physical quantity units and measures. So once again telling in Telugu. Okay, మనము రెండవ చాప్టర్ పేరు ప్రమాణాలు కొలతలు. మరి ఏంటివి ప్రమాణాలు అంటే భౌతిక శాస్త్రంలో ఉన్న భౌతిక రాశులను మనం రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. ఏంటివి సార్ అవి అంటే ఫండమెంటల్ అంటే ప్రాథమిక భౌతిక రాశులని,
డిరైవ్డ్ అంటే ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు అంటాము. మరి వేటిని ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు అంటామంటే మాస్, లెంత్. మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి, లెంత్ అంటే పొడవు, తర్వాత టైం కాలము, టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రత, ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమిక భౌతిక రాశులకు ఉదాహరణ కిందికి వస్తాయి. మరి డిరైవ్డ్ అంటే వీటిపై ఆధారపడేవి ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు. ఏవైతే ఇతర భౌతిక రాశులపై ఆధారపడతాయో వాటిని మనం ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు అంటాం. అలాంటివి ఏంటి అంటే మనకు భౌతిక శాస్త్రంలో వేగము వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ త్వరణము, ఫోర్స్ బలము, మొమెంటము ద్రవ్యవేగం, ఇవన్నీ కూడా ఉత్పన్న భౌతిక రాశులకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. మరి ప్రమాణం అంటే ఏంటిది అంటే ఏదైనా ఒక భౌతిక రాశిని మనం ఖచ్చితంగా కొలవాలంటే ముందుగా మనం ఒక నిర్దిష్ట విలువని ప్రమాణంగా తీసుకోవాలి. అంటే ఒక నిర్దిష్ట భౌతిక రాశిని మనం ఈ వాల్యూని మనం జనరల్గా ఒక 1 రూపీ అంటే ఎన్ని పైసలు అంటాము? 100 పైసలు అయితే 1 రూపాయి అంటాం. అలాగే 100 రూపాయలు అంటే ఎన్ని ఉండాలి? 100 రూపాయలు అంటే 1 రూపాయి అంటాం. అట్లాగే మనం ఫండమెంటల్ బాడీగా మాస్ కానీ లెంత్ కానీ టైం కానీ మనం అంటే పొడవును, ద్రవ్యరాశిని, కాలాన్ని కొలిసేటప్పుడు కొన్ని విలువల్ని వాటి ఆ వాల్యూని ఒక స్టాండర్డ్గా తీసుకోవాలి. అంటే నిర్దిష్టమైన విలువని ఒక ప్రమాణంగా మనం తీసుకుంటాం. ఆ విలువనే మన ప్రమాణం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు 1 మినిట్, ఒక నిమిషం అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ అని చెప్పుకుంటాం మనము? 60 సెకండ్స్ అని చెప్తాం. అంటే ఒక నిమిషానికి ఎన్ని సెకండ్స్? 60 అనేది ఒక నిమిషం నిండడానికి అంటే ప్రమాణ విలువ అన్నట్టు. ఈ సెకండ్ అనేది ఇక్కడ అంటే 60 సెకండ్లు అయితే ఒక నిమిషంగా మనం పరిగణిస్తాం. మరి అలాంటప్పుడు 120 సెకండ్లు అయిందనుకో ఎన్ని నిమిషాలని చెప్పవచ్చు? అప్పుడు మనము 2 నిమిషాలని చెప్పవచ్చు. 360 సెకండ్లు అయితే 360 సెకండ్లు అయితే ఎన్ని చెప్పవచ్చు? 6 నిమిషాలని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇట్లా మనం ఏం చెప్తామంటే మనం 60 సెకండ్లు ఒక నిమిషంగా ప్రమాణంగా తీసుకున్నాం. ఆ తర్వాత దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దాన్ని రెట్టింపు చేసుకుంటూ పోతే దాని విలువని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఒక రోజుకి ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి అంటే 24 గంటల్ని మనం ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఒక రోజుకి ఏర్పరుస్తాం. 24 గంటలు దాటిందంటే అది ఏమవుతుంది? 2వ రోజుగా పరిగణించబడుతుంది. అట్లనే ఒక కేజీకి అంటే ఒక కిలోగ్రామ్కి ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా మనము మీరు షాపుల దగ్గర వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేయాలి. 1000 గ్రామ్స్ ఉంటేనే అవి ఒక కిలోగ్రామ్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం బంగారం కొనేటప్పుడు కూడా అక్కడ మనకు ఏమంటారంటే గ్రామ్స్లలో చెప్తారు. 10 గ్రామ్స్ అంటే ఒక తులం అని చెప్తారు అన్నట్టు. మీరు గమనించాలి, అక్కడ ఒక 10 గ్రామ్స్ అంటే ఒక తులం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్లా మనము అంటే గ్రామ్ అనేది లీస్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ది మాస్ మెజర్ చేయడానికి లీస్ట్ సైజులో ఉండే అవైలబుల్ అన్నట్టు యూనిట్ అన్నట్టు. ఇట్లా మనం మరి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఒకటే, భౌతిక రాశి ఒకటే, కానీ దాన్ని దాన్ని కొలవడానికి వేరు పద్ధతులు ఉపయోగిస్తున్నాం. ఉదాహరణకు సీజిఎస్ పద్ధతి చూసినట్లయితే మనం పొడవు, మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి, టైం అంటే కాలం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ 3 ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు. ముందుగా వీటిని చూద్దాం ఎట్లా కొలుస్తారండి. సీజిఎస్ ప్రమాణంలో చూసినట్లయితే పొడవును ఎట్లా కొలుస్తారంటే సెంటీమీటర్లో కొలుస్తారు. మరి సెంటీమీటర్లు ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే మీరు అందరూ కూడా వాడే స్కేల్స్ ఉంటాయి చూడండి. అక్కడ స్కేల్స్ అనేది స్టార్ట్ 1 నుంచి 15 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇంకా మనం పెద్ద స్కేల్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మధ్యలో ఒక చిన్న 10 లైన్లు ఉండి అక్కడ 1, తర్వాత మళ్ళీ ఒక 10 లైన్లు ఉండి అక్కడ 2, ఇట్లా మనకు ఉంటాయి. అంటే ఒక సెంటీమీటర్కు మధ్యలో ఎన్ని ఉంటాయి? చిన్న లైన్లు అంటే స్మాల్ లైన్లు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే మిల్లీమీటర్స్ అంటే వాటిని అంటే 10 మిల్లీమీటర్లు అయితే 1 సెంటీమీటర్. ఓకేనా? ఇట్లా మనం పెడతాం. మరి సెంటీమీటర్ అనేది లీస్ట్ అన్నట్టు లెంత్కి కొలవడానికి. దానికన్నా లీస్ట్ ఏంటిది? మిల్లీమీటర్. మరి ఇక్కడ చూస్తే మరి లెంత్ని ఎట్లా కొలుస్తారు? సీజిఎస్ అంటే సెంటీమీటర్లో కొలుస్తారండి. అయితే ఇక్కడ సెంటీమీటర్కి అంటే లెంత్కి సెంటీమీటర్ అని చెప్పాము. అదే మాస్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే సీజిఎస్లో దాని ప్రమాణాలు ఏం చెప్పాలి? గ్రామ్స్ అంటే తక్కువ అని అర్థం. అంటే తక్కువ సైజ్ ఆఫ్ మాసెస్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే మన ఉదాహరణకు గోల్డ్ కనుక పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనం గ్రాములలో కొంటాం, కేజీలు ఎవరు కొనరు. ఓకేనా? టైం అనేది లీస్ట్గా మనం ఏదైనా సెకండ్స్, ఇంకా మైక్రో సెకండ్స్ ఉంటాయి, కానీ మనం సెకండ్స్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాం అన్నట్టు. అంటే విజిబుల్ కావడానికి, అంటే తొందరగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. తర్వాత ఎఫ్సిఎస్. మరి ఏంటిది? ఎఫ్ అంటే ఫుట్. మరి జనరల్గా మనకి మీటర్స్ రానంత ముందు మనకి ఎలా చేస్తారంటే లెంత్ని ఎలా కొలిసేవారంటే అడుగు భాగంతో కొలిసేవారు. ఇట్లా నడుస్తూ మనం అడుగులు వేస్తూ ఫుట్తో కొలిసేవారు. అదే ఎఫ్సిఎస్లో. మరి ఫౌండ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫౌండ్ అనే పదాన్ని మీరు ఎక్కడ వింటారంటే మనకు జనరల్గా హాస్పిటల్లో అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల బరువును కొలవడానికి ఫౌండ్ వాడతాం. మీరు అక్కడ రాస్తారు కేజెస్ అని చెప్పకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫౌండ్ ఎన్ని ఫౌండేస్లో ఉందంటే 1.5 ఫౌండ్ అంటే మనం 1.4 కేజెస్ని ఒక ఫౌండ్గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? తర్వాత టైంని సెకండ్గా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఎంకేఎస్ అంటే ఎం అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే లెంత్ని మీటర్లో చెప్పడం అన్నట్టు.
తర్వాత టైం మాస్ ఉంటేనేమో కిలోగ్రామ్ అన్నట్టు, సెకండ్ మీరు చూడండి ఈ ఫస్ట్ లెటర్స్ అన్నీ కూడా సిస్టమ్ CGS ఇక్కడ అదే రాస్తాం. తర్వాత FPS ఇక్కడ కూడా అదే సిస్టమ్, చూడండి గమనించండి ఫస్ట్ లెటర్స్. తర్వాత MKS దీస్ ఆర్ ది ఒకే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పటికీ వాటికి డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అని ఫిజిక్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. వై డూ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఫర్ సేమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ? ఎందుకు మనం ఒకే భౌతిక రాశికి వేరు వేరు ప్రమాణాలను కలిగి ఉన్నాం అంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్, అంటే మనం కొలిచే పద్ధతులు వేరువేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క పద్ధతిలో ఒక్కొక్క ప్రమాణాన్ని వాడతాం కాబట్టి ఒకే భౌతిక రాశి విలువ ఉన్నప్పటికీ దానికి వేరువేరు ప్రమాణాలు వాడవచ్చు. ఇది మనకు రిపీటెడ్గా అడిగే క్వశ్చన్. మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటిది, వాటి యూనిట్స్ ఎలా రాయాలి, తర్వాత డైమెన్షన్ ఫార్ములా, ఎర్రర్స్ అనేవి టాపిక్స్ని నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, వి విల్ మీట్ నెక్స్ట్ క్లాస్.